ডিয়ার স্টুডেন্টস, গত ক্লাসে আমরা লোয়ার লিম্বের জয়েন্টসের মধ্যে হিপ জয়েন্ট আর নি জয়েন্ট নিয়ে আলাপ করেছি। আজকে স্টার্ট করব টিবিওফিবুলার জয়েন্ট থেকে। টিবিয়া আর ফিবুলা লেগের মধ্যে দুটো বোনস আমরা পাই। এই দুটো বোনস একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড থাকে বাই দ্য টিবিওফিবুলার জয়েন্টস। দেয়ার আর 3 জয়েন্টস বিটুইন দিস টু বোন. One is superior tibiofibular joint, another medial tibiofibular joint, and lower or inferior tibiofibular joint. At first, superior tibiofibular joint. It is a plain variety of synovial joint. এখানে articular surface হিসাবে আমরা পাই head of the fibula and fibular facet on the lateral condyle of the tibia. Is it superior tibiofibular joint? This joint cavity may communicates with the knee joint by through the popliteal bursa. Communication হতে পারে, নাও হতে পারে. A superior tibiofibular joint allows some gliding movement. Some gliding movement এখানে হতে পারে during dorsiflexion এর সময়. Another one is the medial tibiofibular joint. This is a fibrous joint. The joint is formed by the interosseous membrane. Interosseous bones, tibia একটা bones, fibula একটা bones, দুটো bones এর মাঝখানে যে membrane থাকে, connecting membrane, this membrane is called the interosseous membrane. So medial tibiofibular joint is the fibrous joint and this joint is formed by the interosseous membrane. Articular surface হিসাবে দুটো bones এর shaft এর interosseous border of the shaft of tibia with interosseous border of the shaft of fibula. Interosseous membrane টা কি জিনিস? Interosseous membrane is a fascial layer composed of some collagen fiber. The fibers of interosseous membrane directed downwards and laterally from tibia to the fibula, downwards and laterally. এই interosseous membrane আমরা upper part it is wide and lower part it is narrow. Below the membrane blends with the interosseous ligaments of the inferior tibiofibular joint. Inferior tibiofibular joint এর মধ্যে একটা ligament আমরা পাই interosseous tibiofibular ligament. This ligament joints with this interosseous membrane, blend হয়ে যায় এই দুটো ligament, membrane আর ligament একসাথে. এই interosseous membrane এর আপার পার্টে একটা ওপেনিং থাকে, আপার ফ্রি মার্জিনে একটা ওপেনিং থাকে, যে ওপেনিং দিয়ে posterior compartment of the leg থেকে anterior compartment-এ anterior tibial vessel পাস করে. Another small opening we found in the lower end of the interosseous membrane, it for passage of the perforating branch of peroneal artery. Peroneal artery perforating branchটা anterior compartment-এ আসে. কোন কোন স্ট্রাকচার তাহলে interosseous membrane-কে ক্রস করে কম্পার্টমেন্ট চেঞ্জ করে আসে posterior to anterior compartment-এ আমরা জেনে নিলাম. আপার লেভেলে একটা, লোয়ার দিকে একটা. ফাংশন কি interosseous membrane-এর? প্রথম কাজ হচ্ছে provide additional surface for the attachment of the muscle. এই শ্যাফটগুলো থেকে যে মাসকুলার অ্যাটাচমেন্ট হয়, কিছু পোর্শন adjoining part of the interosseous membrane থেকেও মাসকুলার অরিজিন হয়. Binds tibia and fibula, resist downward movement of the fibula by the powerful fibular muscle. Fibular downwards movement-টাকে resist করে. Next one is the inferior tibiofibular joint. It is the strongest. Superior, middle, inferior এর মধ্যে সবচেয়ে strong joint হচ্ছে inferior tibiofibular joint. It is a syndesmosis variety of fibrous joint. It is not synovial joint. It is a fibrous joint. Inferior tibiofibular joint is the strongest of all tibiofibular joints and type ki syndesmosis variety of the fibrous joint, formed by the union of rough triangular surface of the lower end of tibia and fibula. Ei je rough triangular surface, this is the tibial fibular surface and this one is the tibial surface. এই দুটো সারফেস একসাথে ইউনিট হয়ে ফর্মেশন করে inferior tibiofibular joint. এখানে ligaments হিসেবে আমরা পাই interosseous ligament, anterior border বরাবর anterior tibiofibular ligament, posterior border বরাবর posterior tibiofibular ligament. And it also permits slide movements during dorsiflexion, gliding type of movement during dorsiflexion. Superior, middle, inferior tibiofibular joint-এর মধ্যে যদি আমরা কম্পারিজন করি, টাইপ খুবই ইম্পর্টেন্ট. superior plain type, middle is fibrous type formed by the interosseous membrane and inferior one is syndesmosis variety of fibrous joint. Superior tibiofibular joint হচ্ছে upper and oval articular facet of the tibia and head of the fibular facet-এর সাথে. Medialটা হচ্ছে by the interosseous membrane, both interosseous border of the two bones, and inferior formed by the
union of rough triangular surface of the tibia and fibula. Superior tibiofibular joint allows some gliding movement. Medial one allows also some rotation during dorsiflexion of knee joint, and inferior one forms tibiofibular mortise, which allows lateral rotation of the lateral malleolus during dorsiflexion. Innervated by the popliteal and recurrent genicular nerve, innervated by the nerve to popliteus, innervated by the deep peroneal and tibial part of Stephanus nerve. The প্রতিটা জয়েন্টের টাইপ খুবই ইম্পর্টেন্ট, ইন্টারসেস মেমব্রেনটা ইম্পর্টেন্ট এখানে। নেক্সট আসি আমরা অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট অলসো কল্ড talocalcaneal জয়েন্ট. It is a strong weight-bearing joint of the lower limb and hinge variety of synovial joint. Ankle jointed type হচ্ছে hinge variety of synovial joint. Ankle jointed articular surface কি proximal articular surface এর মধ্যে আমরা পাই lower end of the tibia, including the lateral surface of the medial malleolus, medial surface of the lateral malleolus, and inferior transverse tibiofibular ligament. Together এই তিনটা স্ট্রাকচার একসাথে মিলে ফর্ম করে ডিপ টিবিওফিবুলার সকেট, যেটাকে বলা হয় tibiofibular mortise. And distal articular surface is formed by the talus. Talusের upper surface, medial surface, lateral surface of the body of the talus. Upper pulley shaped trochlear surface of the talus bind with the inferior aspects of the lower end of the tibia. Medial comma shape articular surface of the talus binds with the lateral aspects of the medial malleolus, and lateral triangular articular surface of the talus is joined with the medial aspect of the lateral malleolus. Stability of the joint. The stability of the ankle joint is formed by the close interlocking of its surface. Surface এর মধ্যে close interlocking একটা প্রথম কথা, and অনেক ligaments থাকে, strong medial and lateral collateral ligament. Deepening of the tibiofibular socket posteriorly by the inferior transverse ligament and tendons. আমরা এখানে সামনে দিয়ে 4টা টেন্ডন পাই, পিছন দিকে 5টা টেন্ডন পেয়ে থাকি, other ligaments. মেইন হচ্ছে bony architecture, ligaments and also tendons. এইটাই হচ্ছে স্টেবিলিটি দেয় অ্যাঙ্কেল জয়েন্টকে। ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্টস কি অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের আমরা এত ইন ডিটেলস সবগুলো পড়বো না। Capsular ligament, medial collateral ligament, and also lateral collateral ligament. This one is the lateral collateral ligament. This is the medial collateral ligament. আর হচ্ছে capsular ligament of the ankle joint. Capsular ligament পুরো জয়েন্টকে কমপ্লিটলি সার্কেল করে রাখে। এটা সামনের দিকে থিন থাকে, পিছনে একটু স্ট্রং থাকে বাই দ্য কোলাটারাল লিগামেন্টসের সাথে ব্ল্যান্ডস হয়ে। অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে আর্টিকুলার মার্জিনের সাথে অ্যাটাচ থাকে, দুটো জায়গায় এক্সেপশন থাকে। পোস্টেরিয়র সুপিরিয়রলি ইনফেরিয়র ট্রান্সভার্স টিবিওফিবুলার জয়েন্ট এখানে থিকেনিং হয়, রিপ্লেসড হয়, অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়র ইনফেরিয়রলি ডরসাম অফ দ্য নেক অফ দ্য টেলাস অ্যাট সাম ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য ট্রোক্লিয়ার সার্ফেস। ট্রোক্লিয়ার সার্ফেস থেকে একটু দূরে গিয়ে টেলাসের ডরসামে লাগানো থাকে, দরকার নেই। সাইনোভিয়াল মেমব্রেন ওই লাইন করে থাকে ইনার অ্যাসপেক্টস অফ দ্য ক্যাপসুলার লিগামেন্টকে। নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য মিডিয়াল লিগামেন্ট বা ডেলটয়েড লিগামেন্ট। এটা মোস্ট পপুলারলি নোন অ্যাজ দ্য ডেলটয়েড লিগামেন্ট। It is a very strong triangular ligament, lies on the medial aspect of the ankle. Deltoid ligament একটু পড়তে হয়। ট্রায়াঙ্গুলার লিগামেন্ট মিডিয়াল সাইড অফ দ্য অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে পাই, খুব স্ট্রং লিগামেন্ট। এই জয়েন্টের দুটো পার্ট আছে, একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল পার্ট, একটা হচ্ছে ডিপ পার্ট। উপর দিকের অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে ল্যাটারাল মিডিয়াল মেলিওলাসে অ্যাটাচমেন্ট থাকবে। অ্যাপেক্স অ্যান্ড মার্জিনস অফ দ্য মিডিয়াল, ইট ইজ দ্য অ্যাপেক্স অ্যান্ড মার্জিনস অফ দ্য মিডিয়াল মেলিওলাসে। বিলোতে এটা দুটো পার্ট হয়ে যায়, সুপারফিশিয়াল পার্ট অ্যান্ড ডিপ পার্ট। সুপারফিশিয়াল পার্টের ফাইবারগুলোকে আমরা তিনটা পর্শনে ভাগ করি, অ্যান্টেরিয়র, মিডিল অ্যান্ড পোস্টেরিয়র। অ্যান্টেরিয়র ফাইবারগুলো গিয়ে অ্যাটাচড হয় নেভিকুলার বোন অ্যান্ড স্প্রিং লিগামেন্টের সাথে। দিজ আর দ্য অ্যান্টেরিয়র ফাইবার অ্যাটাচড উইথ দ্য নেভিকুলার বোন অ্যান্ড স্প্রিং লিগামেন্ট। Middle fiber attached with the sustentaculum talli of the calcaneum, sustentaculum talli এর সাথে attached হয়, and posterior fiber attached হয়, posterior fiber এসে লাগে medial tubercle and adjoining part of the talus এর সাথে, আর deep part anterior part of the medial surface of the talus এ লাগে। তাহলে এই সুপারফিশিয়াল তিনটে ফাইবারে ভাগ হলো, কিছু লাগলো নেভিকুলার বোনে, ক্যালকেনিয়ামে, টেলাসে, ডিপ ফাইবারগুলো টেলাসে লাগলো। এত ইন ডিটেলস না জানলেও চলবে।
এখানে এটাই দেখাচ্ছে ডেলটয়েড লিগামেন্ট। ডেলটয়েড লিগামেন্ট এখানে মিডিয়াল মেলিওলাসের এন্টেরিয়র বর্ডার পোস্টেরিয়র বর্ডার অ্যাপেক্সে লাগলো, লেগে কিছু ফাইবার গেল নেভিকুলার বোনে, কিছু কিউবয়েড অ্যান্ড সাস্টেন্টিকুলাম টেলাই অফ দ্য ক্যালকেনিয়াম, কিছু হচ্ছে পোস্টেরিয়র ফাইবার গেল টেলাসে, আবার ডিপ ফাইবার যাবে টেলাসে। ডিপ ফাইবার এখানে দেখা যায় না। ল্যাটেরাল লিগামেন্ট, এটা মিডিয়ালি থাকে মিডিয়াল লিগামেন্ট, এটাকে বলি আমরা ডেলটয়েড লিগামেন্ট। ল্যাটেরাল লিগামেন্টের আবার তিনটা পার্ট আছে। একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র টেলোফিবুলার লিগামেন্ট, দিস ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র টেলোফিবুলার লিগামেন্ট, this one is the posterior talofibular ligament, another one is the calcaneofibular ligament. Anterior talofibular ligament এটা weak, it anterior margin of the lateral malleolus থেকে টেলাসের নেকে আসে। posterior talofibular ligamentটা strong, সেটা posterior margin of lateral malleolus থেকে posterior tubercle of the talus এ লাগে। and calcaneofibular ligament এটা lateral side এ থাকে and lower border of the lateral malleolus থেকে lateral side of the calcaneum এ লাগে। এই দেখো ডিপ পার্ট অফ দ্য ডেলটয়েড লিগামেন্ট এসে বোনসে লাগলো, ঠিক আছে। আচ্ছা, ক্যালকেনিওফিবুলার লিগামেন্ট এখানে, আর টেলোফিবুলার লিগামেন্ট, আচ্ছা যাই হোক ওইখানে আমরা দেখেছি। সুপারফিশিয়ালি ডেলটয়েড লিগামেন্টের সুপারফিশিয়ালি ক্রস করে টেন্ডন অফ টিবিয়ালিস পোস্টেরিয়র অ্যান্ড ফ্লেক্সর ডিজিটারাম লঙ্গাস, আর ল্যাটেরাল লিগামেন্টের সুপারফিশিয়ালি ক্রস করে টেন্ডন অফ পেরোনিয়াস ব্রেভিস অ্যান্ড পেরোনিয়াস লঙ্গাস। ল্যাটারালি থাকে ল্যাটারাল টেন্ডনগুলো যায়, মিডিয়ালি যায় থাকে বলে এই ডিজিটারাম লঙ্গাস আর টিবিয়ালিস পোস্টেরিয়র টেন্ডন ক্রস করে। What are the relations of ankle joint? Ankle joint এর রিলেশন মিডিয়াল টু ল্যাটারাল সাইডে এন্টেরিয়রলি আমরা পাই চারটা টেন্ডন, ঠিক আছে, আর দুইটা ভেসেল, একটা ভেসেল একটা নার্ভ। টিবিয়ালিস এন্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টের যা কন্টেন্ট তাই ডরসাম অফ দ্য ফুটে যাবে ইন ফ্রন্ট অফ অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট ক্রস করে। তাহলে ইন ফ্রন্টে মিডিয়াল টু ল্যাটারাল থেকে টিবিয়ালিস এন্টেরিয়র, এক্সটেন্সর হেলোসিস লঙ্গাস, এন্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি, ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, এক্সটেন্সর ডিজিটারাম লঙ্গাস অ্যান্ড অলসো পেরোনিয়াস টার্সিয়াস। এই রিলেশনটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, এটা জানতে হয়। পোস্টেরিয়রলি অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের ক্রস করে পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য লেগ থেকে টেন্ডনগুলো যায়। এর মধ্যে আমরা জয়েন্টের সামনে পাই ডিপ গ্রুপ পাই না, সুপারফিশিয়াল গ্রুপ পাই না, ডিপ গ্রুপ পাই। টিবিয়ালিস পোস্টেরিয়র, ফ্লেক্সর ডিজিটারাম লঙ্গাস, পোস্টেরিয়র টিবিয়াল আর্টারি, পোস্টেরিয়র টিবিয়াল নার্ভ অ্যান্ড ফ্লেক্সর হেলোসিস লঙ্গাস, ঠিক আছে। এই জিনিসগুলো অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের ল্যাটারাল সাইডে আমরা দুটো পেরোনিয়াস লঙ্গাস, পেরোনিয়াস ব্রেভিসের টেন্ডন পেয়ে থাকি। অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট ব্লাড সাপ্লাই পায় মেলিওলার ব্রাঞ্চেস অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র টিবিয়াল, পোস্টেরিয়র টিবিয়াল অ্যান্ড পেরোনিয়াল আর্টারি দিয়ে। নার্ভ সাপ্লাই ডিপ পেরোনিয়াল নার্ভ, অ্যান্টেরিয়রলি টিবিয়াল, পোস্টেরিয়রলি পাই টিবিয়াল নার্ভ দিয়ে। সেগমেন্টাল ইনারভেশন যদি আমরা হিসাব করি নাম্বার 4, 5 সেক্রাল 1, 2 সেগমেন্ট থেকে পেয়ে থাকে। অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের মুভমেন্ট হচ্ছে ডরসিফ্লেকশন অ্যান্ড প্ল্যান্টার ফ্লেকশন। When plantar is flexed, যখন plantar flex থাকে ankle joint permits some degree of side to side gliding, rotation, adduction and abduction. এগুলো না বললেও হবে। ankle joint এর মুভমেন্ট কি, এক কথায় dorsiflexion, plantar flexion। ডরসিফ্লেকশনটা কি জিনিস, যদি ফোরফুটটা রেজড থাকে অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল বিটুইন ফ্রন্ট অফ দ্য লেগ অ্যান্ড ডরসাম অফ দ্য ফুট ইজ ডিমিনিশড। ডরসিফ্লেকশনের অবস্থায় ফোরফুটটা রেজ থাকবে, ডরসাম অফ দ্য ফুট আর অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য লেগ at angle diminish হবে। It is a closed packed position of the ankle joint. Ankle joint এর bonesগুলো closely packed থাকে and most stable joint. Dorsiflexion এর range হচ্ছে about 20 degree and controlled by lumbar 4-5 innervation. Plantar flexion এ forefootটা depressed থাকে, angle between leg and foot increased হয় and opposite loose packed position of the ankle joint and the joint is unstable. At this movement, range of movement বেশি 45 degree, controlled by the sacral segment of spinal nerve, sacral 1-2. এই ডরসিফ্লেকশনের জন্য রেসপন্সিবল মেইন মাসেল হচ্ছে টিবিয়ালিস এন্টেরিয়র। এক্সোজরি মাসেল হিসাবে আমরা পাই এক্সটেন্সর ডিজিটারাম লঙ্গাস, এক্সটেন্সর হেলোসিস লঙ্গাস অ্যান্ড অলসো পেরোনিয়াস টার্সিয়াস। প্ল্যান্টার ফ্লেকশনের মেইন মাসেলস হচ্ছে গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস সোলিয়াস। এক্সোজরি মাসেলস হিসাবে আমরা পাই প্ল্যান্টারিস, টিবিয়ালিস পোস্টেরিয়র, ফ্লেক্সর হেলোসিস লঙ্গাস অ্যান্ড ফ্লেক্সর ডিজিটারাম লঙ্গাস। মাসেলগুলো জানতে হবে, হোয়াট ইজ ডরসিফ্লেকশন, হোয়াট ইজ প্ল্যান্টার ফ্লেকশন, কোন মাসেল এই মুভমেন্টের জন্য রেসপন্সিবল, কোন জয়েন্টের মুভমেন্ট সেটা খুব ভালো করে জানতে হবে। জয়েন্টস অফ দ্য ফুট, ফুটের জয়েন্টসকে আমরা ফুটের জয়েন্টের মধ্যে আমরা টার্সাল বোনসগুলোর মধ্যে পাই ইন্টারটার্সাল জয়েন্ট, টার্সাল অ্যান্ড মেটাটার্সাল বোনসের মধ্যে টার্সোমেটাটার্সাল জয়েন্ট, মেটাটার্সাল বোনসগুলোর মধ্যে ইন্টারমেটাটার্সাল জয়েন্টস, ফেলেঞ্জেস অ্যান্ড মেটাটার্সালের মধ্যে মেটাটার্সোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট অ্যান্ড ফেলেঞ্জেসগুলোর মাঝখানে হচ্ছে ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। এই জয়েন্টসগুলো আমরা ফুটে পেয়ে থাকি।
কয়েকটা জয়েন্ট সম্পর্কে একটু ক্লিয়ার নলেজ থাকতে হবে, এত বেশি জানা লাগবে না, কিন্তু জয়েন্টটা কোথায় আছে, মুভমেন্ট কি, এগুলো জানতে হয়। One of the important is the subtalar joint. Subtalar joint, sub talus bones এর নিচে যে জয়েন্ট থাকে, this is the subtalar joint, also called talocalcaneal joint. আমরা দেখেছি টেলাসের নিচে ক্যালকেনিয়ামে থাকে, এজন্য টেলাস আর ক্যালকেনিয়ামের মাঝখানে থাকে জয়েন্ট বলে এটার আরেকটা নাম হচ্ছে talocalcaneal joint. So subtalar joint also known as the talocalcaneal joint. Talocalcaneal joint কে আমরা দুটো পোরশনে ভাগ করি, anterior talocalcaneal joint, this one is the posterior talocalcaneal joint. Mainly posterior talocalcaneal joint is popularly known as subtalar joint. ঠিক আছে, it is a plain variety of synovial joint. Articular surface কি, concave facet of the inferior surface of the body of the talus with convex facet of middle third of superior surface of the calcaneum. Talusের inferior surface posterior part আর calcaneumের superior surface এর posterior part convex পার্টটা মিডল 1/3 অফ দ্য সুপিরিয়র সারফেস কনভেক্স ফেসেট, সেটা নিয়ে হয় সাবটেলার জয়েন্ট বা টেলোক্যালকেনিয়াল জয়েন্ট। এখানে লিগামেন্টের মধ্যে আমরা পাই ক্যাপসুলার লিগামেন্ট, ল্যাটারাল মিডিয়াল টেলোক্যালকেনিয়াল লিগামেন্ট, ইন্টারওসিয়াস টেলোক্যালকেনিয়াল লিগামেন্ট অ্যান্ড অলসো সার্ভাইক্যাল লিগামেন্ট। Next one is the talocalcaneonavicular joint. It is also more important. This is the talus bone, this is navicular calcaneus bone, this is the navicular bone. Talocalcaneonavicular joint. এদিকে টেলাস ক্যালকেনিয়ামের পোস্টেরিয়র পার্টের যে জয়েন্ট, দিস ইজ দ্য সাবটেলার জয়েন্ট। অ্যান্টেরিয়র পার্টের জয়েন্ট অ্যান্ড নেভিকুলার আর টেলাসের জয়েন্ট মিলে সেটাকে আমরা বলি talocalcaneonavicular জয়েন্ট। এই জায়গাটা আমরা পোস্ট ইনফিরিয়র অ্যাসপেক্ট স্কেলিটন অফ দ্য ফুটের ফুটকেটাকে যদি আমরা প্ল্যান্টার রেসপেক্টে নেই, এই জায়গাটায় জয়েন্টটাকে দেখাইতে হয়, ইনফিরিয়র রেসপেক্টে দেখাইলে সুবিধা, এই জায়গাটাতে talocalcaneonavicular জয়েন্ট দেখানো লাগে। It is a compound articulation anterior talocalcaneal joint and talonavicular joint, যেটা আগেই বললাম। It is a ball and socket variety of synovial joint. টেলাসের রাউন্ডেড হেড বল হিসাবে কাজ করে, সকেট হিসাবে কাজ করে ক্যালকেনিয়াম আর নেভিকুলার বোন অ্যান্ড অলসো স্প্রিং লিগামেন্ট, মাঝখানে থাকে স্প্রিং লিগামেন্ট। এই হচ্ছে talocalcaneonavicular joint। টাইপ কি, বল অ্যান্ড সকেট ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। আর পোস্টেরিয়র talocalcaneal জয়েন্ট বা সাবটেলার জয়েন্ট যেটা ছিল সেটাকে আমরা বলেছিলাম কি, প্লেন ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। টাইপ খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা ফুটের মুভমেন্টে ইনভার্সন ইভার্সন পাই, দিস ইনভার্সন মুভমেন্ট টার্নস ইন দ্য talocalcaneonavicular জয়েন্ট। তাহলে talocalcaneonavicular জয়েন্টের মুভমেন্ট হচ্ছে ইনভার্সন এন্ড ইভার্সন। এই মুভমেন্টটা কোন জয়েন্টের, এটা নিয়ে সবাই খুব বেশি কনফিউশন করে, কেউ বলে অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের, কেউ বলে সাবটেলার জয়েন্টের। এইটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে talocalcaneonavicular জয়েন্টের মুভমেন্ট। ভালো করে খেয়াল করবা, এটা যে ঝাপসা হয়ে গেছে এখানে একসাথে একটু ডিটেলস বলা তোমাদের কনসেপশনটা একটু ক্লিয়ার হওয়ার জন্য। talocalcaneonavicular joint, ball and socket type of synovial joint. It has two part between talus and calcaneum. এটার মধ্যে দুটো জয়েন্ট থাকে, দুটো ফেসেট, যেটাকে বলা হয় talocalcaneal joint. এটা posterior part, anterior part. posterior part কে আমরা বলে ফেললাম subtalar joint, আর anterior partটা চলে গেল talocalcaneonavicular joint ফর্মেশনে। আর between the talus and navicular bone single joint, talonavicular joint. It is the talonavicular joint. And calcaneocuboid joint, তার নিচের দিকে ক্যালকেনিয়ামের ফ্রন্টে calcaneocuboid joint থাকে। দিস ইজ নট এ পার্ট অফ talocalcaneonavicular joint। এই পোর্শন কিন্তু আলাদা, এই বোনসের আলাদা। talocalcaneonavicular joint হচ্ছে আমাদের এই জায়গাটা talocalcaneonavicular, আর দিস ইজ দ্য সাবটেলার জয়েন্ট, দিস ইজ দ্য calcaneocuboidal joint। তিনটা জয়েন্ট সম্পর্কে একটু ভালো নলেজ থাকলে তোমাদের কথাবার্তা বুঝতে সুবিধা হবে। এবং দেখাইতে বলে সাবটেলার জয়েন্ট দেখাইতে বলে, talocalcaneonavicular জয়েন্ট দেখাইতে বলে বোনসের মধ্যে। সাবটেলার জয়েন্টের পোস্টেরিয়র পার্টটা হচ্ছে সাবটেলার জয়েন্ট, আর talocalcaneal পার্ট অফ talocalcaneonavicular জয়েন্ট। তিনটা ফেসেট থাকে, বাদ এটা জটিল করার দরকার নেই। মিড টার্সাল জয়েন্ট, দিস ইজ দ্য মিড টার্সাল জয়েন্ট। মিড টার্সাল জয়েন্ট আমরা পড়তেছি। তার আগে স্প্রিং লিগামেন্ট, আমরা যখন talocalcaneonavicular জয়েন্ট পড়েছিলাম তখন নেভিকুলার বোন, ক্যালকেনিয়াম, মাঝখানে স্প্রিং লিগামেন্ট টেলাসের সাথে জয়েন্ট করে talocalcaneonavicular জয়েন্ট ফর্মেশন করছিল, যার কারণে স্প্রিং লিগামেন্টটা কি জিনিস। ইট ইজ এ প্ল্যান্টার calcaneonavicular লিগামেন্ট। ক্যালকেনিয়াম আর নেভিকুলার বোনের মাঝখানে প্ল্যান্টার সারফেসে থাকে বলে it is also called plantar calcaneonavicular ligament. It is a powerful fibrocartilaginous band, extends from the anterior margin of the sustentaculum talli, the anterior margin of the sustentaculum talli, to the plantar surface of the navicular bone between its tuberosity and articular margin. Most important ligament, it helps to maintain the medial longitudinal arch.
আপার সারফেস যে ট্রায়াঙ্গুলার ফাইব্রোকার্টিলেজিনাস ফ্যাসেট থাকে যেটা টেলাসের সাথে আর্টিকুলেট করে, আর প্ল্যান্টার সারফেসের নিচে টিবিয়ালিস পোস্টেরিয়রের টেন্ডন সাপোর্ট দেয় মিডিয়ালি, আর ল্যাটারালি সাপোর্ট দেয় টেন্ডন অফ ফ্লেক্সর হেলোসিস লঙ্গাস অ্যান্ড ফ্লেক্সর ডিজিটারাম লঙ্গাস। স্প্রিং লিগামেন্ট খুব কঠিন কোয়েশ্চেন হইলে শর্ট নোট আসে অনেক সময়। স্প্রিং লিগামেন্ট, ডেলটয়েড লিগামেন্ট, এই দুইটা লিগামেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যানাদার ওয়ান জয়েন্ট এই যে আগে বললাম ক্যালকেনিও কিউবয়েড জয়েন্ট, কিউবয়েড বোন আর ক্যালকেনিয়ামের মাঝখানে হচ্ছে ক্যালকেনিও কিউবয়েড জয়েন্ট। ইট ইজ এ স্যাডেল টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এখানে আর অত বেশি আমাদের জানার দরকার নাই, জয়েন্টটা কোনটা দেখাইতে বললেই হবে, জয়েন্টের টাইপ জানলেই চলবে। ট্রান্সভার্স মেটাটার্সাল জয়েন্ট, টেলাস, ক্যালকেনিয়াম, কিউবয়েড এগুলো ট্রান্সভার্স মেটাটার্সাল জয়েন্ট। ইট ইজ এ কম্পাউন্ড জয়েন্ট কনসিস্টিং অফ ক্যালকেনিওকিউবয়েড জয়েন্ট অ্যান্ড টেলোনেভিকুলার জয়েন্ট। এই টেলোনেভিকুলার ক্যালকেনিওকিউবয়েড একসাথে এদেরকে আমরা বললাম ট্রান্সভার্স মেটাটার্সাল জয়েন্ট বা মিড টার্সাল জয়েন্ট। মিড টার্সাল জয়েন্ট, মুভমেন্ট অফ মিড টার্সাল জয়েন্টস হেল্পস ইন ইনভার্সন অ্যান্ড ইভার্সন। মিড টার্সাল জয়েন্ট কোনটা? And then inversion and eversion. What is inversion? It is a most common important question. It is a movement of foot in which medial border of foot is raised so that sole faces medially. This is the inversion. And eversion is a movement of foot in which lateral border of the foot is raised and sole of the foot faces laterally. This is the eversion. Inversion definition খুব important. Mainly subtalar jointer movement. Main joints responsible for movement of inversion eversion is our subtalar and talocalcaneonavicular joint. Accessory joint হিসেবে কাজ করে ট্রান্সভার্স টার্সাল জয়েন্ট বা মিড টার্সাল জয়েন্ট। তাহলে ইনভার্সন ইভার্সন কোন জয়েন্টের মুভমেন্ট? মেইন জয়েন্ট হচ্ছে দুটো, সাবটেলার, talocalcaneonavicular, আর তাদের হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে আরেকটা জয়েন্ট কাজ করে, সেটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স বা মিড টার্সাল জয়েন্ট। অ্যাক্সিস অফ দ্য মুভমেন্ট, একটা অবলিক অ্যাক্সিসের পাস, অবলিক অ্যাক্সিস বরাবর মুভমেন্ট হয়। অবলিক অ্যাক্সিসটা আপওয়ার্ডস ফরওয়ার্ডস মিডিয়ালি পাস করে অ্যান্ড passes from the back of the calcaneum through the sinus tarsi. This is the sinus tarsi to emerge the neck of the talus. Back of the calcaneum হয় sinus tarsi হয় neck of the talus দিয়ে যায়। This is the axis of the inversion eversion movement. ইনভার্সনের রেঞ্জ বেশি, ইনভার্সন বেশি হয় 30 ডিগ্রি অ্যান্ড ইভার্সনের রেঞ্জ কম অ্যাবাউট 20 ডিগ্রি। ইনভার্সন ইভার্সনের ফুট অফ থাকলে কি প্রবলেম হয়, ফুট ইয়ে থাকলে এটা আচ্ছা অত ইম্পর্টেন্ট না, স্কিপ করে গেলাম। ইনভার্সন ইভার্সনের রেসপন্সিবল মাসেল, ইনভার্সনের প্রিন্সিপাল মাসেল হচ্ছে টিবিয়ালিস এন্টেরিয়র, টিবিয়ালিস পোস্টেরিয়র। অ্যাক্সেসরি মাসেল হিসেবে কাজ করে ফ্লেক্সর হেলোসিস লঙ্গাস অ্যান্ড ফ্লেক্সর ডিজিটারাম লঙ্গাস। অ্যান্ড ইভার্সনের রেসপন্সিবল মাসেল, মেইন মাসেল পেরোনিয়াস লঙ্গাস, পেরোনিয়াস বেবিস, অ্যাক্সেসরি মাসেল হিসেবে পেরোনিয়াস টার্সিয়াস। Next one is the Tarsometatarsal joint. This is the Tarsometatarsal joint. First Tarsometatarsal joint আছে total first joint has separate joint cavity, second third এর একটা combined joint cavity থাকে and they permits on the gliding movement. It is a plain variety of synovial joint. Tarsometatarsal joint সবগুলাই হচ্ছে plain variety of synovial joint. Metatarsophalangeal joint. These are the ellipsoid variety of synovial joint, also permits slight gliding movement. Metatarsophalangeal joint এই phalanges dorsiflexion plantar flexion হয়। Phalanges dorsiflexion about 50 to 60 degree, plantar flexion হয় 30 to 40 degree, and also adduction abduction হয়। Adduction এই ক্ষেত্রে অ্যাক্সিস হিসেবে কাজ করে মিডল ফিঙ্গার, মিডল টোটা অ্যাক্সিস হিসেবে কাজ করে। ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট, আমরা জানি প্রতিটা ফ্যালেন্স আছে দুটো করে তিনটে করে ফ্যালেন্স আছে এক্সেপ্ট গ্রেড2তে দুটো, এই জন্য প্রতিটা ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট দুই ধরনের হয়ে থাকে, প্রক্সিমাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট অ্যান্ড ডিস্টাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। অল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্টস আর হিঞ্জ ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট অ্যান্ড এদের মুভমেন্ট ইউনিঅ্যাক্সিয়াল মুভমেন্ট সো দ্যাট ডর্সিফ্লেকশন অ্যান্ড প্ল্যান্টার ফ্লেকশন। এই হচ্ছে আমাদের ফুটের সব জয়েন্টস পড়া শেষ। নি জয়েন্ট, হিপ জয়েন্ট খুব ডিটেলসই লাগে, অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট অত বেশি ডিটেলস লাগে না যা বললাম। তাছাড়া প্রতিটা জয়েন্টসের টাইপ জানতে হবে, আর টার্সাল জয়েন্টের মধ্যে ইনভার্সনের সাথে রিলেটেড যে জয়েন্টগুলো আছে তাদেরকে দেখাইতে হবে কোথায় থাকে জয়েন্টগুলো। এবং ইনভার্সন খুব ইম্পর্ট্যান্ট, রেসপন্সিবল মাসেল অবশ্যই জানতে হবে। দুটো লিগামেন্ট একটু অনেকের পছন্দ, স্প্রিং লিগামেন্ট অ্যান্ড ডেলটয়েড লিগামেন্ট, এই দুটো লিগামেন্ট একটু পরে নেব ভালো করে। এই নিয়েই আমাদের আজকের লেকচার শেষ। থ্যাঙ্কস টু অল।